دیکھیں بہت اچھی بات ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ جو دوسرے معزز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بیچ میں وہ پھر جو ہے ٹٹ نہیں کریں گے. اب بات سن لیں میری غور سے. پہلی بات انہوں نے یہ فرمایا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحب بات کرنے کا سلیقہ سیکھو. اب پھر شروع ہو گئے تھے. ابھی اس میں ٹائم بہت ضائع ہو جاتا ہے. ان کو ٹائم دے دیں جی, ان کو پورا ٹائم دے دیں. آپ کہیے, آپ کی ٹرن ہے. اچھا جی, پہلی بات یہ بات بالکل صحیح ہے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ یہ میرے چیف جسٹس ہیں, لیکن محترمہ کو نے تو فاروق لغاری کو بھی صدر پاکستان لگایا, لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ بعد میں یہ لوگ کرتے کیا ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے. صرف یہاں تک بات نہیں کہ ہم نے چلے ماضی کی بات کو چھوڑ بھی دیا ہم نے کہ پرویز مشرف کو وردی سمیت الیکشن لڑنے کی اجازت دی, سب چیزیں چھوڑ دیں. بات یہ ہم کہتے ہیں کہ آج کی بات کریں. آج اس ملک میں کیا انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے؟ ماضی میں اپنے گناہ تو انہوں نے از خود نوٹس والوں نے از خود معافی مانگ کر دھلوا لیے, لیکن آج جو ہمارے ماضی کے وہ کیسز جس پہ ہم لوگ 11 سال جیل بھی کاٹ چکے ہیں, جو کہ پروف بھی نہیں ہوئے, غلط کیسز تھے جس پہ سیف الرحمان معافی مانگ چکا ہے حامد میر صاحب کے سامنے کورٹ میں, تو وہ کیسز آج کھولے جا رہے ہیں. اگر ہمارے ماضی کیسز کھولے جا رہے ہیں ہم تو کھولو, ہم نے تو منع نہیں کیا ہے, لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کے بھی اپنا ماضی بھی تو کھولو, اپنے آپ کو بھی انصاف کے کٹہرے میں پیش کرو چیف جسٹس صاحب. ہم تو یہ کہتے ہیں بات کہ جو آپ نے مشرف کو جس طرح وردی میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی اس کی سزا کیا ہے, کسی قانون دان کو سینئر کو بٹھائیں اسے سزا پوچھیں. دوسری بات انہوں نے زعیم صاحب نے فرمائی کہ بھاگے نہ, اور فیصل رضا عابدی کے بارے میں اس بیچارے کی تو بات سنی, یہ نہیں ہے. سیاست میں ہر ایک کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے, فیصل رضا عابدی کی اپنی رائے. فیصل رضا عابدی ہمارا بھائی ہے, دوست ہے, لیکن جمہوریت کہا جاتا ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, جب تک آپ کو اوپر سے سگنل نہیں ملتا, گو ہیڈ نہیں ملتا, آپ اپنی جگہ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کیا یہ غلط ہے؟ آپ لوگ پارٹی میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, آپ نے کنٹینٹ میں اٹھایا نا, بات سنیں. محترمہ بینظیر بھٹو جو تھی وہ عقل سے ہاری تھی, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیف جسٹس کیا کرے گا ان کے ساتھ. انہوں نے محترمہ کی سیاسی اور جو سمجھ بوجھ تھی اس پر شک کر دیا. آج یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے, تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچ جائے کہ پیپلز پارٹی محترمہ کی سمجھ بوجھ کے بارے میں بھی اسی طرح کے ویوز رکھتی ہے. جی شجیل صاحب, مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کے. دیکھ پتا ان کو ٹی وی میں زعیم قادری صاحب کو آنے کا بہت شوق ہے, ان کو کہیں پہ کوئی بنا دیں, ان کو کوئی کیریکٹر دے دیں ان کو. جب ان کو اتنا, میں 3-4 دفعہ بول چکا بیچ میں نہ بولا کریں, ان کو اتنا ٹٹڑ کا شوق ہے, پھر ان کو بلا لیا کریں, ہمیں پھر نہ بلائیں. ختم کر چکے ہو, پھر میں بولا ہوں. او بھائی آپ اپنی باری میں بولو, بیچ میں ٹٹڑ نہیں کرو. جی شجین اچھا دوسری بات اب میں بتاؤں, اب آج کی اخبار میں چھپا ہوا ہے, پہلے جہاں میں محترمہ کی باتیں میں نے آپ کو کہا کہ محترمہ نے تو فاروق لغاری کو صدر بنایا تھا, لیکن اس نے بھی پیٹھ میں چھرا گھونپا. تو یہ مثالیں پیپلز پارٹی کے ساتھ سب نے کی ہیں. اب میں آج کی بتا رہا ہوں, آج کی اخبار میں کھول ہوا ہے, نیب کی عدالت نے نواز شریف اور شہباز شریف کو بلایا ہے, ان دونوں نے جانے سے انکار کر دیا, بولے ہم لوگ آسمان سے اترے. حالانکہ ہمارے گیلانی صاحب جو ہیں وہ تو عدالت میں پیش ہوئے, لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کے ہاتھوں یا پیروں میں مہندی تھی, وہ نہیں گئے. مجھے بتائیے کیا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ڈوکر کی عدالت کس کی وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے یا نہیں ہے؟ اور تم لوگ کونوں تو سلیکٹ کرنے والے کون سی عدالت ہے؟ اور اسی افتخار چودھری صاحب نے لکھا تھا ظفر علی شاہ پٹیشن میں کہ نواز شریف نااہل اور کرپٹ ہے, تو کیا اس ڈیسیژن کو مانتے ہو آپ لوگ؟ بھائی جو بلیکیوں کی عدالت پوچھے کہ اسی افتخار چودھری نے لکھا تھا ظفر علی شاہ پٹیشن میں کہ نواز شریف جو ہے وہ کرپٹ ہے اور نواز شریف جو ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے. کیا اس ڈیسیژن کو افتخار چودھری کو یہ لوگ مانتے نہیں مانتے؟ پوچھے نا ان سے کہ ظفر علی شاہ پٹیشن میں ان کے ساتھ فیصلہ کیا ہوا تھا. یہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو اگر آج ان کو نیب میں عدالت میں بلائیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈوگر کے عدالت فلانے کے عدالت یہ آسمان سے اتر میں کیوں نہیں پیش ہوتے اور ان پہ کنٹیمپٹ کیوں نہیں ہوتا؟ سپریم کورٹ بلائے گا, ہم حاضر ہیں. زعیم قادری صاحب ایک بات بتائیے, دیکھیں مختلف فورمز پہ ابھی شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی بات کی ہے اسی طرح کی, لیکن مختلف فورمز پہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے عدلیہ کا سافٹ کارنر کیوں ہے. بات پیپلز پارٹی کی آتی ہے تو کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں. رانا ثناء اللہ کا تایازاد بھائی ہے بھائی, وہ اوپر تاریخ پہ تاریخ دے دی جاتی ہے. رانا ثناء اللہ کا تایازاد بھائی ہے افتخار چودھری صاحب. سب کو پتا ہے, مجھے کورٹ میں بلایا, کٹہرے میں کھڑا کیا, رانا ثناء اللہ کا کیس تھا, اس کو جو چیمبر میں سنا ہے سب کو پتا ہے. چڑ مت کرو, سنو, مرو مت. جی پوچھئے. چپ کرو بیچ میں اور تمیز سے بات کرو, اخلاق سے بات کرو, سمجھ میں آئی؟ چڑ مت کرو, بات کرنے کا سلیقہ سیکھو, مجھ سے سوال کیا. چپ کرو بیچ میں, اور آئندہ آپ مہربانی اس بدتمیز شخص کو نہیں بلایا بٹھایا کریں میرے ساتھ. بھاگ جاؤ بھی, چھوڑ کے چلے جاؤ, چلو اٹھو جاؤ.
तुम्हारी तरह नहीं हूं भगोड़ा, तुम्हारे लीडर की तरह, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह परवेज मुशर्रफ से माफी मांगकर उनसे भागा था भगोड़ा। भगोड़ा वो तुम्हारे लीडर जो परवेज मुशर्रफ से जूते पे हाथ रखे भागे थे। आदमी है, बुला लिया आपने। तुम्हारे दोनों लीडर परवेज मुशर्रफ से जूते पे हाथ रखे भागे थे। भगोड़ा से वो थे और 10 साल तक कायदा मुआहदे नहीं किए। वही थे तुम्हारे लीडर भगोड़े और जरदारी और भाई परवेज मुशर्रफ से मुआहदा करके कौन गया था? तुम्हारा नवाज शरीफ गया था और शहबाज शरीफ गया था और आवाम को बेवकूफ बनाया कि हमने कोई मुआहदा नहीं किया। वाला तो तुम्हारा सदर है, वही था तुम्हारा लीडर, जो आदमी वही थे तुम्हारे लीडर परवेज मुशर्रफ से मुआहदे करने वाले। ठीक है, मुल्क के करप्ट तरीन लीडर तुम्हारे लीडर। रायबरेली में सारे पैसे करप्शन से बनाए, वो सिनेमा में टिकटॉक सारे करप्शन के जितने कैसे तुम लोगों पे ऊपर है। वो कारोबार और जावलक की औलाद थी ये सारे। सिनेमा में टिकटॉक ब्लैक करता था। जावलक को जनरल जिलानी की औलाद थी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, सबको पता है। ज़हीम कारी साहब बस बहुत हो गया, ठीक है, आप हमारे लीडर ने कुर्बानी दी है, जान के नज़ारे दिए, बात नहीं हम समझ सकेंगे। भागे नहीं है, तुम भागोगे जी। और भाई इनके लीडर जो है, इनके लीडर भारत वो हैं जो ये कहते हैं कि वो चोरी कर रहा है, ये कहते हैं वो चोरी करे, सुप्रीम कोर्ट उसको पूछे नहीं किया। ये क्या मजाक है? इनके लीडर ने करप्शन में पाकिस्तान की इब्तिदा की और ये लोग जो है वहां पे झूठ बोलते हैं हमने मुआहदा नहीं किया और 8 साल फिर आए यहाँ पे। जो जाहिल है सिर्फ आकर टीवी पे अपना भी वक्त जाया करते हैं, कौम का भी वक्त जाया करते हैं। एक चोर भाई हमें पता है, तुमने खुद तुम्हारे अपने व्यूज जो शहबाज शरीफ के लिए वो मैं खुद पता हूं अभी। भाई तुमने खुद शहबाज शरीफ के लिए हमजा शहबाज के लिए क्या कहते हो बैठे में तुमने उसको सदर बना दिया है और तुम उसके साथ होते हो, तुम लूट के माल में और भाई इनके लीडर जो है ना, मैं आपको बताऊं भारत ये लोग हमेशा अदलिया के पीछे लड़ना जानते हैं। तुम्हारे बारे इन में लोगों को कोई सियासी किरदार नहीं है। इनका नवाज शरीफ, इनका शहबाज शरीफ मुल्क में माने हुए जावलक और जिलानी की पैदावार है और इन लोगों ने मैंने जो सवाल किया था वो तो कहीं गुम हो गया। आप लोग पता नहीं कौन सी डिस्कशन कर रहे हैं। शजीद नाम है, साहब रुक जाइए। ज़हीम कारी साहब एक सेकंड बाहर गए थे, ठीक है। जब सजा याफ्ता शख्स किस तरह मुझसे बाहर गया, आप इनसे पूछो तो सही। भागने नहीं देगा, अब छुपो, कभी बेनजीर आप दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अब बस मेरी बात सुनिए। बेनजीर साहब ने जानकर नजर दिया। शजीद नाम है, साहब मुझे बताएं आइन का तहफ्फुज़ किसकी जिम्मेदारी है? आइन का तहफ्फुज़ किसकी जिम्मेदारी है? पार्लियामेंट की, अदलिया की? लीडर जो है, मैं आपको बताऊं पारस, इनके लीडर जो है वो मुल्क के भगोड़े हैं और टैक्स के चोरी के केसेस आपको इनके लीडरान पे मिलेंगे और मुल्क में तमाम करप्शनों की इब्तिदा आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मिलेगी। आज भी लैपटॉप के केस में हमजा शहबाज ठेकेदार है और हमजा शहबाज लैपटॉप के स्कैंडल में ज़हीम कारी भी इन्वॉल्व है, ये भी उस चोरी में इन्वॉल्व है क्योंकि हमजा शहबाज का जो पार्टनर है ठेकेदार वो और ज़हीम का सब साहब, मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। सवाल आप दोनों ने कोई नहीं करने दिया, जवाब आप लोग किसी भी बात का देना नहीं चाहते। आपने बदतमीज शख्स को बिठाया जिसको बात करने का हक नहीं है। शजीद नाम साहब एक आखिरी बात सुनिए, एक आखिरी बात सुनिए। ज़हीम कारी साहब एक सेकंड, एक आखिरी सवाल मुझे करना है, मेरे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, वरना मैं ऐसी इजाजत ले लूंगी आपसे। और मुआहदा करके मुझसे बाहर भागने वाले आमरीत की पैदावार और आज ये शजीद नाम साहब वो भाग भी गए, वो आ भी गए, सवाल सुन लें। लड़ रहे हैं ये भगोड़े। फैसला आने में 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। कल का फैसला आने से 24 घंटे भी कम रह गए हैं कल के फैसले में। अब जजेस क्या सोच रहे हैं हमें नहीं पता, आप क्या सोच रहे हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, वो तो कम से कम बता दें। देखिए बात सुने, बात यह है कि हम लोग अवाम के वोटों से आए हैं, ना ही जनरल जिलानी के जोर पे आए, ना ही जनरल जावलक के जोर पे आए, ना ही परवेज मुशर्रफ के जोर पे आए, हम लोग पीसीओ के तहत और हमें सिर्फ अवाम जो है वही हमें घर भेज सकता है, हमें कोई पीसीओ का जज जो है वो हमें घर नहीं भेज सकता। और अगर इंसाफ सबके लिए एक जैसा है तो अगर 100 जज पीसीओ के घर जा सकते हैं तो एक जज पीसीओ का क्यों बैठा हुआ है? ये कौन सा इंसाफ कहता है? और अगर इंसाफ का तकाजा ये कहता है कि आप अगर माजी के केसेस सब खोलोगे तो सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब को खुद को भी अदालत के कटरे में पेश होना पड़ेगा, जो उन्होंने परवेज मुशर्रफ को फर्जी समिति लेकर लड़ने की इजाजत दी। जिस तरह उन्होंने परवेज मुशर्रफ के गैर आईनी इक़दामात को आईनी करार दिया तो वो पहले खुद भी कटर में पेश हो। ज़हीम कारी साहब लास्ट कमेंट, टाइम खत्म होने वाला है जी। और इन्होंने सब जनरलों का जिक्र किया जी, इनके लीडर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भगोड़े, और मैं इनसे पूछता हूं कि ये कलमा पढ़ के बोले कि वो मुआहदा करके मुझे बाहर नहीं गए थे,
और वो कौन से कानून के तहत इनको रियायत मिली गई थी जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी जाती है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को उनसे बाहर भेजा जाता है? क्या ये डबल स्टैंडर्ड है या नहीं है? कौम के साथ झूठ बहुत बोला। शुक्रिया आपका, आप हालात नहीं करने दिए, जवाबात आप लोगों ने दिए नहीं, आपस की लड़ाइयों में आप लोग मसरूफ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शर्जील इनाम मेमन साहब और अज़ीम कारी साहब PMLN के रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। कल NRO केस की समाअत है, फैसला क्या आता है, किसकी तवक्कात पर आता है, ये तो देखा जाएगा। लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि ये सारा अहली ना अहली का मामला खत लिखने से जुड़ा हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों अमेरिका के शहर शिकागो में एक खत 53 साल बाद अपनी मंजिल तक पहुंचा है। लीजिए जनाब, मसला ही हल हो गया। हमको तो अपना खत मंजिल तक पहुंचाने के लिए 53 साल नहीं, सिर्फ 2 साल की ताख़ीर चाहिए। बताइए, अब ये भी कोई मसला है? सोचिएगा। फारस खुर्शीद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।